آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دوسرے دن بھی لکھنؤ میں پولیس کے ڈائریکٹر جنرل اور انسپکٹر جنرل صاحبان کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ راجستھان کے وزیر اعلی اشوک گہلوت آج شام اپنی کابینہ میں رد و بدل کرنے والے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ممبئی میں بحریہ کی گودی میں بحری جنگی جہاز INS وشاکھاپٹنم کو پانی میں اتارنے کی رسم انجام دی اور کہا کہ بھارت کا دفاعی شعبہ اور زیادہ خود کفیل بن رہا ہے۔ پورے ملک میں ٹیکے لگائے جانے کی مہم کے تحت اب تک 116 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98.30% ہے۔ میاما میں فوجی سرکار نے 76ویں UN جنرل اسمبلی کی تیسری کمیٹی کی جانب سے متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد کو مسترد کر دیا ہے۔ اور کرکٹ میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا آخری میچ آج شام کولکاتہ میں کھیلا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارت نے کووڈ سے بچاؤ کے 100 کروڑ ٹیکے لگا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ آکاشوانی ان سبھی ڈاکٹروں، نرسوں، پیش رہنے والے کارکنوں اور ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے ٹیکہ لگوایا اور اس کامیابی کو ممکن بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کووڈ کے خلاف لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد دونوں ٹیکے لگوائیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دوسرے دن بھی لکھنؤ میں پولیس کے ڈائریکٹر جنرل اور انسپکٹر جنرل صاحبان کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ جناب مودی کل بھی کانفرنس کے سبھی اجلاسوں میں شریک ہوئے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے اس کانفرنس کو ایک اہم فورم قرار دیا ہے جس میں بھارتی پولیس نظام اور ڈھانچے کو جدید طرز پر ڈھالنے کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعے کو اس کانفرنس میں شرکت کی۔ یہ کانفرنس ہائبرڈ طریقے سے ہو رہی ہے، یعنی اس میں کچھ مندوبین میٹنگ کے مقام پر موجود رہ کر اس میں شرکت کر رہے ہیں، جبکہ دیگر شرکاء ورچوئل وسیلے سے اس میں شریک ہیں۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ڈائریکٹر جنرل پولیس نیز مرکزی مسلح پولیس فورسز اور مرکزی پولیس تنظیموں کے سربراہ لکھنؤ میں اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، جبکہ بقیہ مدعوین IB اور SIB ہیڈ کوارٹرز میں 37 مختلف مقامات سے ورچوئل وسیلے سے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس میں مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اس میں سائبر جرائم، دہشت گردی سے نمٹنے کے چیلنج، بائیں بازو کی انتہا پسندی، منشیات کی اسمگلنگ میں ابھرتے ہوئے نئے رجحان اور جیل اصلاحات جیسے امور شامل ہیں۔ راجستھان میں اشوک گہلوت سرکار کابینہ میں آج شام 4 بجے رد و بدل کیا جائے گا۔ یہ اس طرح کا پہلا رد و بدل ہے۔ ریاست کے گورنر کلراج مشرا 15 وزیروں کو حلف دلائیں گے۔ ان میں 12 نئے وزیر ہوں گے، جبکہ موجودہ وزارتی کونسل کے 3 وزرائے مملکت کا درجہ بڑھا کر انہیں کابینہ وزیر بنایا جائے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج ممبئی میں بحریہ کی گودی میں INS وشاکھاپٹنم کو پانی میں اتارنے کی رسم انجام دی۔ اس اقدام سے بھارتی بحریہ کو بڑی تقویت ملے گی۔ اس طرح کے 4 بحری جنگی جہاز بھارتی بحریہ میں شامل کیے جائیں گے اور یہ اس سلسلے کا پہلا بحری جنگی جہاز ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت کا دفاعی شعبہ اور زیادہ خود کفیل بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے بحریہ کے مستقبل کے سبھی مشن اور کوششوں کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔
INS विशाखापट्टनम के पानी में उतारे जाने से उन चुनिंदा मुल्कों में भारत के शामिल होने को मजीद तक़वियत मिली है जो जदीद तर्ज के बहरी जंगी जहाज डिजाइन करने और उन्हें बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये जंगी जहाज मुल्क में ही बनाए गए अहम असलहा निजाम से लैस है। इसमें जमीन से फजा में वार करने वाले दरमियाना दूरी का मिसाइल निजाम, जमीन से जमीन पर वार करने वाले मिसाइल, टॉर्पेडो ट्यूब्स और लॉन्चर्स शामिल हैं। INS विशाखापट्टनम के नामजद कमांडिंग अफसर कैप्टन बीरेंद्र सिंह बैनस ने कहा कि इसमें अब तक के सबसे ज्यादा अंदरूने मुल्क बनाए गए आलात और साजो सामान को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ और आजमाइश करने का सिलसिला जारी रहेगा। भारतीय बहरिया इस महीने की 25 तारीख को आबदोज वेला को भी पानी में उतारेगी और इस मौके पर बहरिया के सरबरा एडमिरल करमबीर सिंह मेहमान खुसूसी होंगे। वेला आबदोज प्रोजेक्ट 75 की चौथी आबदोज होगी। भारत और फ्रांस के दरमियान छठी मुश्तरका फौजी मशकें एक शक्ति 2021 फ्रांस में शुरू हो गई हैं। भारतीय फौज के दस्ते में 3 अफसर, 3 जूनियर कमीशन अफसर और गोरखा राइफल्स की बटालियन के 37 सिपाही और मुआविन एहलकार शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पूरे मुल्क में टीके लगाए जाने की मुहिम के तहत अब तक 116 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 67,25,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में ही कोविड के 10,000 से ज्यादा नए मामला सामने आए और जबकि 12,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए। इस अरसे के दौरान 313 अफराद की मौत हुई। मुल्क में अब तक 3 करोड़ 39 लाख से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। शिफायाब होने की शरह सरेदस्त 98.30% है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे ज्यादा है। इधर मुल्क में फिलहाल 1,22,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज हैं, जो पिछले 532 दिन में सबसे कम है। म्यांमार में फौजी सरकार ने 76वीं यूएन जनरल असेंबली की तीसरी कमेटी की जानिब से मुत्तफ़िक़ तौर पर मंजूर की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। यह करारदाद इस महीने की 17 तारीख को मंजूर की गई थी। म्यांमार की वजारत खारजा के एक सरकारी बयान में वहां की फौजी सरकार ने मज़कूरा करारदाद को सियासी अगराज पर मबनी करार दिया है और कहा है कि ये करारदाद नाकाबिले भरोसा ज़राए और जानकारी पर मबनी है। भारत का 52वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल गोवा में जारी है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कल शाम एक रंगारंग तकरीब में इस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। यह फेस्टिवल 9 दिन तक जारी रहेगा। क्रिकेट। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत 2-0 की सबकत हासिल करके सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है। इस सीरीज के बाद दोनों टीमें 2 टेस्ट मैच खेलेंगी। इधर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने ऐलान किया है कि अगले साल का IPL टूर्नामेंट भारत में ही खेला जाएगा। वो कल चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स के टाइटल जीतने के जश्न की तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब जय शाह ने कहा कि 15वें IPL टूर्नामेंट के मैच भारत में ही खेले जाएंगे और उसमें 2 नई टीमें भी हिस्सा लेंगी। आखिर में कुछ अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन भी लखनऊ में पुलिस के डायरेक्टर जनरलों और इंस्पेक्टर जनरलों की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत आज शाम अपनी काबीना में रद्दोबदल करने वाले हैं। वजीर दिफा ने मुंबई में बहरी जंगी जहाज INS विशाखापट्टनम को पानी में उतारने की रस्म अंजाम दी और कहा कि भारत का दिफाई शोबा और ज्यादा खुद कफील बन रहा है।
मुल्क में अब तक 116 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाब होने की शरह 98.30% है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।